So 8th standard students, in previous class we have seen about petroleum. So what are the uses of petroleum and everything related to petroleum, and what is the refining process of crude petroleum. So, and in India, which places we can see petrols. So in today's class we are going to see about fuel. So first you need to know what is meant by fuel. So any substance or object that can produce heat and energy on burning is called fuel. எந்த ஒரு பொருளை எரிச்சாலும் you will be getting some heat, and any substance that can produce heat and energy on burning is called fuel. So generally we use heat for cooking purpose, heating. Industries or in manufacturing companies will be heating. We will be using this fuel. So in our day-to-day life, we'll be using wood, coal, petrol, diesel, natural gas. They all comes under fuel. Types of fuel. So this is one of the detailed answer. Fuels can be classified according to their physical state. So physical state means solid, liquid and gaseous fuel. அப்படின்னு மூணு வகையா we can classify. What is meant by solid fuels? Solid fuels nothing but fuel எதெல்லாம் நமக்கு solid formல கிடைக்குதோ அதெல்லாம் solid fuels. Say wood, coal nothing but கரிக்கட்டை அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து நம்ம பவுடராகவும் பார்க்கலாம். பட் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நமக்கு கோல் வந்து it will be in the form of solid. These all comes under solid fuels. This is the first type of fuel that was used by man. So this is very easy to transport or to store, and also the production cost is very low compared to other fuels. And second fuel what we are going to see is liquid fuels. So mostly liquid fuels are derived from fossil remains of dead plants and animals. Normally fuelsனாலே இறந்து போன பிளான்ஸோ அனிமல்ஸோ டீகேட் ப்ராடக்ட்ஸோ நமக்கு பூமியிலேருந்து கிடைக்கிறது தான் ஃபாசில் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ லிக்விட் ஃபியூல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு சொல்கிறேன். கோல் தார், petroleum oil, alcohol, these all are some form of liquid fuels, because with the help of these fuel after burning we'll be getting ash as the output. Third type of fuel is gaseous fuel. Coal gas, oil gas, producer gas and hydrogen are some of the gaseous fuels. So these and all transported with the help of pipes use பண்றோம். So they don't cause any pollution. And next topic is fuel ஓட characteristics என்ன, தன்மை என்ன. ஃபியூயல்னா எப்படி இருக்கணும்? ஈஸிலி அவைலபிள், ஈஸிலி டிரான்ஸ்போர்ட்டபிள், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஈஸியாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியணும், ஈஸியாக கிடைக்கணும், கம்மியான செலவாகணும், நத்திங் பட் லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். இட் ஷுட் ஹாவ் ஹை கலோரிஃபிக் வேல்யூ. கலோரிஃபிக் வேல்யூ நல்லா இருந்துச்சுன்னா இட் கேன் பர்ன், and it has to produce large amount of heat. It should not leave any behind any undesirable substances. These are the characteristics of fuel. Efficiency of fuel. Fuel efficiency என்ன, generally efficiencyனாலே 100% இருக்கணும் நம்ம எதிர்பார்ப்போம் with respect to vehicle. But here any fuel contains carbon. ஒரு ஃபியூலுக்கு கார்பன் வந்து மெயின் கண்டென்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா, மெயின் கான்ஸ்டியூவெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா, நாட் கண்டென்ட், மெயின் கான்ஸ்டியூவெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா that is called that fuel can say to be it is of good efficiency. So during the burning process, carbon combines with oxygen and it liberates large amount of heat energy. So fuel they need to give out maximum amount of heat within a short time. கொஞ்ச நேரம் burn பண்ணாலே அது நிறைய heat வந்து வெளியில் நமக்கு liberate பண்ணணும், கொடுக்கணும். The efficiency of the fuel can be understood with the help of the following terms. First is specific energy அப்படின்னா என்ன? They will be asking define specific energy. So specific energy, it is the amount of energy produced by unit mass of a fuel. It is defined as energy per unit mass. It is used to measure stored energy in certain substances. Its unit is joule per kilogram. Specific energy oda unit joule per kilogram சொல்லலாம். இல்ல அப்படின்னா joule kilogram inverse. டிவிஷன்ல டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது மேலே போச்சுன்னா இன்வர்ஸ் ஆகிடும். ஸோ ஜூல் கிலோகிராம் inverse. J stands for
joule, Joule. So specific energy is the amount of energy produced by unit mass of a fuel. It is defined as the energy per unit mass. So it is used to measure the stored energy in certain substances. Energy per unit mass, energy divided by unit mass. Energy க்கு joule, mass க்கு kilogram. அதனால தான் joule kilogram inverse இதோட unit. Now calorific value. Calorific value, high calorific value இருக்கணும்னு சொல்றோம்ல, what it means. The quantity of heat produced by the complete combustion of fuel. Fuel ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எரிஞ்சிருக்கணும். அதாவது ஒரு சர்டைன் ப்ரெஷரில் ஒரு நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் கண்டிஷன்ஸில் அது எரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்குன்னு நம்ம ஸ்பெஷலாக டெம்பரேச்சர்லாம் மாற்றக்கூடாது, ரூம் டெம்பரேச்சர்லாம். தட்ஸ் வாட் they are mentioning here. Quantity of heat that is generated or produced by complete combustion of fuel at a constant, ஒரே ப்ரெஷராக இருக்கணும். Constant pressure and normal conditions. It is measured in terms of mostly 125 kilogram இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு ஃபியூவலுக்கும் ஒரு கலோரிஃபிக் வேல்யூ இருக்குது. calorific value of fuel, you need to know this. Cow dung cake, மாட்டு சாணம் சொல்கிறாங்களே, cow dung cake வந்து 6000 to 8000 calorific value. During olden days and all, they use this cow dung cake in order to burn, in order to cook. And then wood 17,000 to 22,000, coal 25,000 to 33,000, petrol 45,000. petrol, kerosene, diesel எல்லாமே ஒரே கேட்டகரி, ஸோ 45,000. அது மாதிரி மீத்தேன் கேஸ், சிஎன்ஜி, லிக்விஃபைட் பெட்ரோலியம் கேஸ், இது எல்லாமே மீத்தேன் 50,000, சிஎன்ஜி ஆல்சோ 50,000. ஆனால் எல்பிஜி லிக்விட் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும், ஸோ தட் இஸ் 55,000 calorific value. அண்ட் பயோகேஸ் 35,000 to 40,000, இந்த ரேஞ்சில் வேணாலும் இருக்கலாம். ஹைட்ரஜன் 1,50,000, nothing but 15 with 40, 1,50,000. These are the calorific values. And இப்போ ஆக்டேன் நம்பர், சீட்டேன் நம்பர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆக்டேன் நம்பர், சீட்டேன் நம்பர் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஆக்டேன் நம்பர் நத்திங் பட் எவ்வளோ ஆக்டேன் வந்து பெட்ரோலில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஒரு ஃபியூயல் வந்து ஐடியல் ஃபியூயல் அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா, நிறைய ஆக்டேன் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா தட் ஃபியூயல் இஸ் கால்ட் ஐடியல் ஃபியூயல். த ஃபியூயல் ஹேவிங் ஹை ஆக்டேன் நம்பர் இஸ் கால்ட் அன் ஐடியல் ஃபியூயல். அப்போ சீட்டேன் நம்பர்னா என்ன? மெஷர்ஸ் த இக்னிஷன் டிலே ஆஃப் த ஃபியூயல் இன் டீசல் இன்ஜின். இப்போ நீங்கள் ஒரு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு இக்னிஷன், ஸ்பார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இக்னிஷன் எரியுறது, அது வந்து டிலே, மெஷர்ஸ் தி இக்னிஷன் டிலே ஆஃப் தி ஃபியூயல். எவ்வளோ டிலே ஆகுது ஒரு டீசல் இன்ஜினில் அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுறது தான் சீட்டேன் நம்பர். சீட்டேன் நம்பர் ஹையாக இருந்தால் இக்னிஷன் டிலே வந்து கம்மியாக இருக்கும். இக்னிஷனாக பற்ற வைக்கிறது, அது வந்து ரொம்ப டிலே ஆகக்கூடாது, சீக்கிரமாக எரிஞ்சுக்கணும், கப்னு நெருப்பு பிடிச்சிக்கணும்னு சொல்லுவாங்களே, தட்ஸ் வாட் இக்னிஷன் டிலே இஸ் ஷார்ட்டர். ஸோ த சீட்டேன் நம்பர் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இக்னிஷன் டிலே ரொம்ப நேரம் ஆகும். ஸோ த ஃபியூயல் வித் ஹை சீட்டேன் நம்பர் இஸ் கால்ட் ஐடியல் ஃபியூயல். ஸோ ஹை ஆக்டேன் நம்பரும் இருக்கணும், ஹை சீட்டேன் நம்பரும் இருக்கணும். ஆக்டேன் ரேட்டிங் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் பெட்ரோல், ஆனால் சீட்டேன் ரேட்டிங் வந்து நம்ம டீசலுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆக்டேன் நம்பர் நத்திங் பட் எவ்வளோ ஆக்டேன் வந்து பெட்ரோலில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. சீட்டேன் நம்பர் இஸ் நத்திங் பட் இட் மெஷர்ஸ் த இக்னிஷன் டிலே ஆஃப் தி ஃபியூயல் இன் டீசல் இன்ஜின். ஆக்டேன் நம்பர் ஆஃப் தி பெட்ரோல் கேன் பி இன்க்ரீஸ் பை ஆடிங். ஓகே, ஆக்டேன் நம்பர் நம்ம எப்படி இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்னா பை ஆடிங் பென்சீன் அண்ட் ஆர் டோலிங். Cetane number can be increased by adding acetone. The fuel with high octane number has low cetane number. The fuel with high cetane number has low octane number. Irreversible. I mean reverse la sollirukanga. Okay, and then now we are going to see alternative fuel. Alternative fuel அப்படினா அதுக்கு பதில something. Okay, so the natural resources in the world have been used by man in a rapid way and very soon they will be exhausted. ஆமாம், என் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் வந்து காலங்காலமாக நமக்கு வரப்போகிறதில்ல, கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் அது வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட போகுது. த ட்ரெடிஷ்னல் ஃபியூயல் தட் வி ஆர் யூஸிங் டுடே இன்க்ளூடிங் பெட்ரோல் ஆர் நான் ரெனியூவபிள் அண்ட் தே வுட் பி டெப்ளீட்டட். ஸோ பெட்ரோலும் நம்ம எவ்வளோ தான் எடுக்கிறது. ஸோ இட் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் தட் கோல் வந்து 148 இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட இருக்கும், பெட்ரோலியம் 40 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும், நேச்சுரல் கேஸ் வந்து 61 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். அதனால் இதுக்கெல்லாம் ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம இன்னொரு சோர்ஸஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ மோர் ஓவர் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் எமிட் ஹார்ம்ஃபுல் கேஸஸ். ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் எல்லாமே ஹார்ம்ஃபுல் கேஸஸ் நமக்கு எமிட் பண்ணுது. கார்பன் டை ஆக்சைடாக இருக்கட்டும், கார்பன் மோனோஆக்சைடாக இருக்கட்டும், சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, இது எல்லாமே ரொம்ப நமக்கு ஹார்ம்ஃபுல் கேஸஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ தே ஆல் பொல்யூட் தி அட்மாஸ்ஃபியர். Burning fossil fuels also cause temperature rise in the
எர்த் அட்மாஸ்ஃபியர். ஆமாம், கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபாசில் ஃபியூலை வந்து பூமியில் எரிச்சிங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும், அது அட்மாஸ்ஃபியரோட கலக்கும். ஸோ மெனி பிலீவ் தட் த ஃபியூயல் விச் டஸ் நாட் காஸ் பொல்யூஷன் இஸ் நீடட் டு என்ஹான்ஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் தவர் என்விரான்மெண்ட். ஸோ வி நீட் எ ஃபியூயல், அந்த ஃபியூயல் வந்து நமக்கு வந்து என்விரான்மெண்ட்டை பொல்யூட் பண்ணாமல் இருக்கணும். ஸோ வேறு என்னென்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூயல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோடீசல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பயோடீசல் வந்து ஃபியூயல் எங்கேருந்து கிடைக்குது? வெஜிடபிள் ஆயில், இப்போ சோயாபீன் ஆயில், ஜட்ரோப்பா ஆயில், கார்ன் ஆயில், சன்ஃப்ளவர் ஆயில், காட்டன் சீட் ஆயில், ரைஸ் பிரான் ஆயில் அண்ட் ரப்பர் சீட் ஆயில், வெஜிடபிள்லேருந்து கிடைக்கிற ஆயில் மூலயமா நம்ம எடுக்கிற ஃபியூயல் தான் பயோடீசல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூயல். ஃப்யூச்சரில் வந்து ஹைட்ரஜன் ஃபியூயலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஃபியூச்சர் ஹைட்ரஜன் கேன் ஆக்ட் அஸ் எ பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூயல் இன் ஃபியூச்சர், பிகாஸ் அது ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும், வாட்டர் மட்டும்தான் நமக்கு வரும், ஸோ ஏர் பொல்யூட் ஆகாது. மோரோவர் இட் ஹேஸ் தி ஹையஸ்ட் எனர்ஜி கண்டென்ட், இட் டஸ் நாட் பொல்யூட் ஏர். நெக்ஸ்ட்டு விண்ட் எனர்ஜினா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். விண்ட் மில்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அங்கேருந்து தான் நமக்கு விண்ட் எனர்ஜி கிடைக்குது. ஸோ வென் த விண்ட் ப்ளோஸ், அந்த விண்ட் பிளேட்ஸ், விண்மில்லில் உள்ள பிளேட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா, அது ஸ்பீடாக ரொட்டேட் ஆகும். வென் விண்ட் ப்ளோஸ் த பிளேட்ஸ் ஆன் த விண்மில்ஸ் ரொட்டேட் அண்ட் கரண்ட் இஸ் ஜென்ரேட்டட் இன் தி டைனமோ. விண்மில்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது? கயத்தார், அரல்வாய்மொழி, பல்லடம், குடிமங்கலம், இங்கே இந்த இடத்துலலாம் இருக்குது. ஸோ திஸ் கேன் பி ஆல்சோ ஆஸ்க், எல்லாமே ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸ், ஜிகே, யூ நீட் டு நோ. ஸோ விண்மில்ஸ், வேர் ஆர் தி பிளேசஸ் விண்மில்ஸ் சிச்சுவேட்டட் அப்படின்னு கேட்டால் யூ ஹேவ் டு சே கயத்தாறு, அரல்வாய்மொழி, பல்லடம் அண்ட் குடிமங்கலம் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ இந்த பிளேசஸ்லாம் நீங்கள் கூகுளில் போய் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு யூ ஹேவ் டு சர்ச் இட். ஸோ இதுதான் விண்மில்ஸ், அந்த பிளேட்ஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் கோபார் கேஸ். இதெல்லாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூயல் sources not, these and all alternative fuels லிஸ்ட்டில் வருது. கோபார் கேஸ் வந்து கவுடங்லேருந்து வருது, மாட்டு சாணத்துலேருந்து வருது. when it is in the absence of air, say anaerobic conditions அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. in the presence of air அப்படின்னா aerobic conditions படிச்சிருப்பீங்க. absence of airனா anaerobic conditions. அதில் மீத்தேன் இருக்குது, கொஞ்சோண்டு ஈத்தேனும் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் வைட்லி யூஸ்ட் இன் ரூரல் ஏரியாஸ், குக்கிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணணும், அதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கோபார் கேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் சோலார் எனர்ஜி. ஸோ சோலார் எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் சன் தான் சோலார் எனர்ஜி. சன் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ், இட் இஸ் த ஃபோர்மோஸ்ட் எனர்ஜி வாட் வி கெட் ஃப்ரம் எர்த். நம்ம எந்த பணமும் கொடுக்காம செலவு பண்ணாமல் சன் வருது, அதை வந்து வி கேன் ஏபிள் டு கன்வெர்ட் தட் சன் from sun we can able to get lot of solar energy and we can make use it as a current-ஆ யூஸ் பண்ணலாம், ஒரு மெஷின் ரன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ சோலார் எனர்ஜி இஸ் ஒன்லி viable fuel source of non-depleting nature. அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு எதுவும் ஏர் பொல்யூட் ஆகாது. sun provides a free and renewable source of energy, so it won't cause any danger to the environment, and it is the potential source to replace fossil fuel in order to meet the needs of the world. Solar energy, it's very clean energy. With the minimum efforts, maximum energy can be got using various equipments. So these are the applications of solar energy. Even in our school convent also we are getting solar energy, the implement பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சோலார் எனர்ஜி ஹேஸ் a wider applications. எங்கெங்கெல்லாம் சோலார் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க? ஃபஸ்ட்டு சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அக்ரிகல்ச்சரில் ட்ரையிங் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் அண்ட் அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு, பவர் ஜென்ரேஷன், solar green grasses, solar green houses, and then solar pumping and distillation. அது மாதிரி சோலார் குக்கிங், சோலார் ஃபர்னேசஸ், நெருப்பு எரியுறது சோலார் ஃபர்னேசஸ். ஸோ ஃபார் தீஸ் ஆர் தி different purposes or applications of solar energy in various forms. I think animal products ட்ரை பண்ணுறதுக்கு, அக்ரிகல்ச்சரை வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்கு, வாட்டர் ஹீட்டர், குக்கிங் பர்பஸ், பம்பிங்காக, டிஸ்டிலேஷன் பண்ணுறதுக்காக, சோலார் க்ரீன் ஹவுசஸ்க்காக, these are the different purpose. So the entire chapter is over. So in the next class or after this slide I will be sharing you Samachir Kalvi books materials, nothing but book back answers, everything. You have to mark all the 1 mark answers in the choose the best answer, 1 mark answers, fill in the blanks, match the following வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே you have to mark it in your book. So remaining things, answer briefly, இது எல்லாமே you have to write in classwork, including detail also you have to write it in your classwork.